how to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lonely. With you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer, you are a healer now. You are the same God, you are the same God. You were a savior then, you are a savior now. You are the same God, you are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. We call on you. Oh, I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again.
on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer, you are a healer now. You are the same God, you are the same God. You were a savior then, you are a savior now. You are the same God, you are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. 神说：“我是耶和华，是凡有血气者的神，岂有我难成的事吗？”弟兄姐妹，大家平安。平安请大家一同站立来敬拜神。今天我们来到神的面前，不是看环境有多难，而是定睛在神有多伟大。让我们用信心来宣告，在神没有难成的事。芥菜种的信心可以将大山挪开，相信神的应许可以跨越困难。
敢向前。芥菜种的信心，可以将大山挪开。相信神的应许，可以跨越困难。信心的祷告，神都听见。大声地宣告，勇敢向前。在你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许，不论有多少，在基督里都是 Amen。芥菜种的信心，可以将大山挪开。相信神的应许，可以跨越困难。信心的祷告，神都听见。大声地宣告，勇敢向前。在你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许，不论有多少，在基督里都是 Amen。在你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许，不论有多少，在基督里都是 Amen。你的应许，不论有多少，在基督里都是 Amen。哈利路亚！在人所不能的，在神凡事都能。我们开始将荣耀归给我们的神。弟兄姐妹起坐。神说：“你若信，就必看见神的荣耀。”现在我们要用信心祷告说：“主啊，我渴望看见，不只是神迹，而是更多看见你的心意、你的荣耀和你为我们生命所预备的道路。”求你降下同在，在你子民的敬拜中。求你显出荣耀，在你子民的赞美中。我要看见，我要看见，如同摩西看见你的荣耀。我要看见，我要看见，这时代要看见你荣耀。
我们的安息，在你眼前蒙恩，就能呼求你的名，求你恩待我们，我们宣告你的名，求你怜悯我们，求你与我们同行，是我们的安息，在你眼前蒙恩，我要看见，我要看见，如同摩西看见你的荣耀，我要看见，我要看见，这时代要看见你荣耀，我要看见，我要看见，如同摩西看见你的荣耀，我要看见，我要看见，这时代要看见你荣耀，这时代要看见你荣耀。亲爱的主耶稣，我们渴望看见你的作为，也愿意被你更新。虽然有时我们心中会疑惑，但今天我们选择仰望你，相信你掌权，你的时间不会迟延。主啊，在你没有难成的事，我们把生命和一切交在你手中，愿你成就你美好的作为。你是我喜悦，是我力量，当我敬拜你，哦主，你是我盼望，是我帮助，唯有你我的天父，我渴慕你能力彰显在我生命，在你从没有难成的事，在你里面凡事都有可能，耶稣，在你从没有难成的事，因为我全心信靠你，我的主。你是我喜悦，是我力量，当我敬拜你，哦主，你是我盼望，是我帮助，唯有你我的天父，我渴慕你能力彰显在我生命，在你从没有难成
爱的主啊，巴父神，是的，你是全能的主，我们谢谢你，因为你告诉我们，在你没有难成的事。我们在你的底下，我们领受主你的赐福，我们谢谢你，主，我们献上祷告，奉主耶稣的名，阿们。好，我们现在来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，请用祷告来表达您的感恩。我们在天上的阿爸父，我们感谢你，感谢你让我们今天有这么好的一个机会跟时间，可以一起来这边来赞美主，领受主你的话语，也求主你继续带领看顾我们以下的时间，帮助我们，因为我们知道主你知道我们的软弱与无助，也感谢主你会差遣你的天使，你的圣灵与我们同在，帮助带领到我们。用主你的爱使我们得着力量，使我们得以刚强。我们感谢主，我们要奉上我们的时间、金钱与才能，为主你的圣工所使用，因为我们相信，在主你里面，我们将得见荣耀。在今天，在我们身上，在我们的生命里，我们这样子祈祷都是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。请坐。现在我们做消息的报告。之前我们先来读今天的金句，《使徒行传》9章22节，我们一起来读2次哦，来，一起来。但是扫罗的讲道反而更有力量，他用坚强的论据证明耶稣是基督，使大马士革的犹太人无法辩驳。《使徒行传》9章22节再一次。但是扫罗的讲道反而更有力量，他用坚强的论据证明耶稣是基督，使大马士革的犹太人无法辩驳。使徒行传9章22节。好，今天本主日是总会事工奉献主日啊。好，那我们教会的社教60周年的奉献目标是200万哦。即日起，在我们本堂1楼的入口啊，可以登记来认献，每一个认献单位是5000元整哈。好，那待会我们请牧师来做报告。那我们这个60周年，好，是今年迦南教会一个重要的庆祝。好，那我们也透过一个在49号的入口，我们有一个大图的输出，啊，也把我们迦南就60周年来的历史啊，从最早还在桃园长老教会里面聚会，
然后经过了设立10周年、20周年、30周年、40周年，好，等一下你可以去找找看。好，50周年，现在还缺一张60周年的照片。好，那会在今年的11月2号，我们会拍一张60周年的合照，好，那会放在每一个这个意象的地方。那么有各样的活动，好，已经有完成，也还在进行当中，也还没有开始的。好，那我们除了邀请大家参与，我们也希望大家也能够为这项事工好来一起来奉献。好，那我们总共有400格。每一格呢是5000块，好，如果你愿意奉献5000，那就在1格签名，好如果你要奉献更多，好，那就签更多，或是要2个人、3个人一起签1格，好，也都可以，好，没有期限，好，只要在迦南70周年前，好，把它完成就可以了，但是我相信应该不用等到70周年，好，但是是希望透过这样子，大家能够共襄盛举，有钱出钱，有力出力，好，跟你旁边说，我们要一起庆祝迦南教会60周年。我们要一起庆祝迦南教会60周年，谢谢。好，那6月29日下午1点的核心同工事工研讨会主要是检讨今年度跟规划明年度的事工，所以请长职、区组长、校长及队长出席。那台湾领袖高峰会桃园迦南开放场在8月9号跟16号，礼拜6的早上9点到下午5点，在这里本会的新堂。那集在的会有有全勤奖金500元的补助，报名到7月13号截止，或者是额满为止或者额满为止。好，所以请各位踊跃报名因为这个是第一次而且是难得的对，牧师继续补充但在我们周报里面有这张的夹页这张夹页就是有这个领袖高峰会所有的课程13节课的内容，我们分为4个时段。好，那所以是这个非常的超值。好，那如果你是有迦南教会的会友，还可以得到全勤的补助。好，那每个人来上课都会拿到一个精美的课本。好，那会把所有的讲师他们的内容都已经做很好的这个印刷。好，所以你可以等于是把这个所有的关于领导、关于管理、关于我们怎么样能够成为一个仆人的服事，好，都能够在透过这个2天好的领袖高峰会当中，可以来得到很好的装备。那报名呢就在我们的这个上面的 QR code， 所以你也可以邀请你的孩子，或是上班族，或是同事，好，也可以我们是全程英文，但是有中文的字幕，所以也欢迎大家可以来跟朋友来分享。好，谢谢。好，谢谢牧师。好，那7月6号第4次的圣礼典，要受洗的弟兄姐妹，包括成人洗礼、坚信礼、信仰告白跟儿童洗礼在6月22号之前向区长或小组长来报名。那7月跟8月的爱餐暂停是因为服事人员人力的不足。那572次小会的也决议7、8月的爱餐暂停并进行调整，所以请各位来注意。好，第3次服事表初稿已经张贴在1楼公布栏如果有要调整的请来找我或是给我都可以。好，那桌游教学本主日在602教室有各项的桌游项目，都欢迎有兴趣的兄姐一起来参加。社区讲座6月11号礼拜310点半到12点。主题是常见的甲状腺疾病，我们请邱思翰邱医师来主讲也欢迎会友一起来参与。那台语圣经的朗读比赛报名截止到6月30号7月20号比赛那我们详细的办法，我们再请苏仁长老再说明。是不是有下一页？对，OK 好，大家平安，我是阿卡贝牧区的苏成长老在这边想要做一下宣传跟推广。那今年60周年，我们儿童牧区也就是阿卡贝牧区，我们举办这个台语圣经朗读比赛，就是希望说能够在教会里面推广台语的文化，让大家让我们的会友啦、学生、青年跟小朋友能够有更多的机会来接触台语但是你说我又不讲台语，才来参加国语礼拜的好，但是不重要，要紧的是我们希望能够在世代之间把我们这个语言能够传承下来。那说这个比赛到底要比赛什么东西其实呢，我们上面有 QR code 只要扫描，里面有我们的活动办法，以及呢，我们比赛呢其实是有范围的，我们有按照年龄有分组分成小朋友组、中朋友组，还有大朋友组。小朋友组是从幼稚园大班到小学2年级。
中朋友组呢是从3年级到国3，大朋友组是高中以上。好，那我们6月1号开始报名，那到今天为止，我们大朋友组、大人组然后大人组的已经额满了。我们其实每个组只有8人哦。他说都大人都额满了，那我来这边做什么哈？我要宣传大家，如果你们家里有小朋友、有学生的，鼓励他们参加。好，希望说我们这一代还能够稍微听得懂台语的，能够让我们的下一代也能够接续下去。不要说我们听得懂不会讲，到孩子们连听都听不懂，对台语都很陌生。那都不在那地枉费我们在那个长老教会了哈。所以台语有台语的美，母语有母语的美，在这块土地上面，我们希望把这个文化传承下去。那我们透过圣经来朗读，也是希望说呢，能够让爸爸妈妈如果家里有孩子的话，不一定为了参加比赛而来扫这 QR code。其实你可以扫描里面，我们有每一个级别有3篇的经文。那小朋友组其实只要读台语的主导文，还有诗篇23篇，这都是很美的经文。那孩子们除了能用国语之外，最好也能够用台语。那我们里面呢，文档之外还有音档，所以你只要点那个 MP3 就可以来听。所以爸爸妈妈如果还不会念诗篇23篇的，也请你们来跟着孩子们一起来念，一起来学。我们希望能够透过这样子的活动，让我们的母语文化，让我们的母语的精神，还有让我们的信仰精神能够传承下去。谢谢。好，谢谢书成长老的补充哦。好，所以赶快报名哦，赶快报名哦。好，再来环岛之旅的第3梯次哦，在6月27号要报名截止啊，请把握机会，再剩下9个哈，很少的一个名额哈。环岛日期是9月22到25，你如果不把握这个机会，可能要到70年了哦。所以请大家尽情把握哦。好，那我们来宾介绍，我们今天有一位新朋友来，吴东立吴弟兄，他是佩龙的爸爸，欢迎他，欢迎他，来，他现在在高雄的长老教会聚会欢迎吴弟兄好，不知道在场有没有没有介绍到的维轩跟怡珍哦，他们上个月结婚，好，那我们也在这边拍手来。好，维轩、怡珍，好，欢迎，恭喜。好，来，请坐，请坐。好，那今天的圣经一样使徒行传9章15到22节。那我来读单数节我们会有一起来读双数节这个方式我们来一起来读哦。数节，主对他说：“你只管去吧，因为我拣选他来侍奉我，要他在外邦人、君王以及以色列人中当中宣扬我的名。”我要亲自指示他，他必须为我的缘故遭受种种的苦难。于是亚拿尼亚去了，他进了那家，按手在扫罗身上，说：“扫罗弟兄啊，在你到这里来的路上，向你显现的主耶稣亲自差我来，要使你再看得见，并且受圣灵充满。”立刻有鱼鳞似的东西从扫罗的眼睛掉下来。他的视觉又恢复了，于是他起来接受洗礼。吃过东西后，体力就恢复过来。扫罗在大马士革跟门徒一起住了一些时候，他马上到各会堂去宣讲耶稣，说他就是上帝的儿子。所有听见的人都很惊奇，说：“这个人不就是在耶路撒冷残害耶稣信徒的那个人吗？他到这里来，不就是要拘捕信徒，把他们押交给祭司长的吗？”但是扫罗的讲道反而更有力量，他用坚强的论据证明耶稣是基督，使大马士革的犹太人无法辩驳。好，以上谢谢。那今天我们请本堂的主任牧师陈博士陈牧师来讲道，所讲题目是证明耶稣是基督，证明耶稣是基督。各位弟兄姐妹，大家平安。在过去这个礼拜的报纸的头版，讲到台湾的上个月5月的生育率呢，不到1万人，8000多人。换句话说呢，全台湾每个月生出来人不到1万人，一年下来的台湾人口增加不到12万了。所以从过去的一年台湾40几万的人口，到30几万、20几万，现在呢到10几万，那现在可能还会比12万更低哦。所以我们真的要为我们的台湾来祷告，为我们的下一代来祷告，因为他们不是只有照顾好自己，因为将来
可能每个人的抚养比都非常的高，一个人可能要照顾3个、4个、5个、6个的这个老人，所以这也是我们的政府要面对，也是我们的全体全民想要面对的。今天早上看到新闻说，这个美国总统在庆祝生日，然后有这个游行，怎么游行呢？坦克车游行，然后呢军队游行，让我好像看到的是在北韩还是在哪里一样在美国也在用这样的游行的方式在庆祝一个总统的生日，但是也让我们更加的要警醒，不论是台湾的前途、国际的这个动荡，还有这个世界的将来，我们要怎么样来警醒？因为主说千年如一日，一日如千年，面对这个世界的变化多端，我们要怎么样做好预备？上个礼拜透过五旬节、圣灵降临节，我们看到教会的诞生。那一天有受洗个人加入这个120个祷告的门徒之后，教会全世界的教会第一间的教会就从这里开始，就从这一节2章42节，我要邀请大家再一次来读这一节42节，请。他们专心向使徒们领教，参加团契生活，分享爱宴，一起祷告。这里的4件事情就是学习圣经、小组分享、效法耶稣、同心祷告。这是教会很重要的4个核心、4个元素。我们把这4件事情再来复习一次：学习圣经、小组分享、效法耶稣、同心祷告。你有没有教会生活，就看你有没有在这4件事情上面有没有花时间，有没有下功夫。而上个礼拜我们讲到五旬节所给我们的4样礼物，第2个是口才，第2个是重生，第3个是权柄，第4个是职分。口才让我们能够传讲上帝的作为，重生让我们能够依靠效法基督的生命，权柄让我们能够依靠圣灵的能力，而职分让我们能够迎接教会的复兴。我们期待教会是不断的复兴，即便台湾的生育率降低，但是教会的生育率怎样？要更多不能更低。跟你旁边说，教会的生育率要倍增，就是要为我们的年轻人下一代来鼓励，为他们来祝福。那当然教会不能够救台湾，但是基督可以救整个世界。我盼望我们真的是看见基督再来的时候，我们都做好了预备。我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们要向你献上祷告祈求，特别为着我们的台湾的生育率不断的下降。我们也看到过去的人口红利到现在的所谓的生不如死，以及我们看到不远的将来，我们所要面对各样的艰困或是这些的挑战，也求上帝让我们能够明白，让我们能够知道让特别是怎么样来在我们的下一代的身上能够看见榜样，也能够看见主你的信息。同时我们也为这个世界的各个国家还有在4个世界当中的战争来祷告。愿上帝你能够彰显你的作为，让我们知道上帝你是掌管世界的救主。我们献上祷告祈求，奉靠主耶稣基督的名，阿们。五旬节那一天，牧师分享了在美国一间洛杉矶的教会，这间教会从一个牧师娘来开始，到建立了一个1万多人的教堂。而这礼拜我要跟大家继续来分享一个见证，就是这个全世界呢人口最多的基督徒最多的国家呢之一呢，是在非洲的奈及利亚。非洲奈及利亚有没有人去过？大部分人都没有机会去过，因为你也不会想要旅行团，也不会想要去那个地方旅行，因为这个地方常年的战火，这个政府的失能，还有这个地方呢非常的进步的非常的缓慢，以至于呢世界上很多对这个国家都放弃。但是呢，却没有想到，在摇身一变，在短短的几年当中，奈及利亚呢，成为基督徒世界上基督徒最多的国家之一有将近1亿人。那在这里有一段影片，请帮我放一下。按一下，来介绍关于在这个奈及利亚，对，这个按一下，好，那音响可以看到在上帝所差派的不同的宣教士们，特别有一个德国的宣教士叫做布永康，有没有听过？那他在1990年就一直有感动要去奈及利亚传福音，但是经过9年的阻挡。一直奈及利亚政府都不给他签证，他没有办法进去。到1999年，经过祷告再祷告再祷告，终于拿到签证。一进去之后，看到在奈及利亚各个城镇，各样的布道会，许许多多的人都来信耶稣。
好，这是一个史上最大的布道会，好，一个收割的运动，好，就只有发生在这个世纪。帮台上的灯，对，声音可以再大声一点。可以看到这个布道会，好了，叫做英文叫做 Mountain People Mountain People Sea， 哦，就是人多的跟山一样，跟海一样。好，但是你看到这个每一个地方城镇所办的布道会的决志人数，它都是用100万好来计算。这个贝永康牧师，他是一个信义会的牧师，但是当他被上帝的灵所呼召感动，他成为一个非常火热的宣教师。他到处去传讲一个信息，就是耶稣基督的好消息的拯救和福音。所以他带着这样的火热和使命，那用他的一生大半的时间。You may come here as weak as can be. You will go home like a conqueror with Jesus inside of you. 在为非洲人来传福音，带领非洲人奈及利亚这个非洲人口最多的国家，超过2亿人哦，超过2亿人。我们从今天的共读知道，非洲在使徒行传的第8章就已经有人信耶稣，就有这个从伊索比亚来的太监把这福音带回去到了非洲。但是呢，将近2000年的时间，福音在这个世纪在非洲，这个像是爆炸性的增长，看见非洲人他们对福音的敞开，对耶稣的敞开，还有回应和觉知。会有300多万人，你能想象300多万人怎么聚会？他们要怎么样去预备？拍掌，把荣耀来归给神，哈利路亚！这只有发生在我们这个世纪啊，离我们还不到20年前。但是呢，
花了很多的时间，还有付上的代价，还有祷告的功夫。好，那这个布永康牧师呢，他也曾经在2008、09年来到台湾，好，在林口体育馆来举办这个布道会。好，那是我们迦南教会还有直播，好，跟林口体育馆来直播。好，那在3天的布道会呢，好，也为台湾带来一波的很多人的觉知和信主。那这布永康牧师2019年的12月，就蒙主恩召。可以看到他一生留下来，就是他怎么样进入到非洲人口最多的国家，如何为这个国家来祷告，如何来让这个不可能变为可能。很多时候我们都觉得传福音很困难。如果说你传福音觉得最困难的，有人认为传福音就是需要钱啊。你看这个布道会，光这么多的人、交通、场地，还有这个疏散，要是灯光、音响，那花多少的钱呢？还有传福音是不是也需要人？好，你要有同工啊，你要有这个布道团啊，或是你要有这些的资源。但是传福音最困难的是，如果我们没有把福音明白清楚，就像我们吃了一碗很好吃，我们从来没有吃过这家的牛肉面，这家牛肉面很好吃，我们从来没有吃过，我们都在网络上面告诉人家说看到的，然后就告诉人家这家很好吃，多好吃，多好吃。可是我们自己从来没有吃过。就像这个福音，我们真的没有去体会过，认识这位耶稣是我们的救主，他怎样救我们的生命，改变我们的人生。但是我们要去传福音，这是很困难的。所以传福音最重要的是我们要能够认识福音，还有福音，我们要知道这个福音要怎么样能够经得起时间的考验。有时候这个福音可以在这地方，就像我们看的《使徒行传》，当初的耶路撒冷，教会的复兴，但是经过时间漫长的考验，现在耶路撒冷虽然还有基督徒，但是那时候的复兴跟现在又不一样。所以我也去网络调查，这个奈及利亚，这么多的布道团，这么多的布道家去那边传福音，经过了20年后、30年后，现在奈及利亚教会长什么样子呢？这就是现在奈及利亚的教会。左边这一间红色的教堂，里面可以坐5万个人，每一个礼拜天都有4场的礼拜，每一场的礼拜呢都坐满5万人，所以这个教会有多少人？20万人。你可以想象，一间教会要有20万，但是他们的会友有30万，因为还有将近10万人是没有办法来到现场，或是没有办法进来做礼拜。每场的礼拜外面呢都有很多人在外面没有办法进来。右边这间更厉害，这个教会呢，它有很多的分设的点，但是这间教会呢，总共有300多万人都在教会的不同的这个大的棚子里面来聚会啊。所以你可以看到，在奈及利亚，他们不是5000个人的教会，可以算是大教会吗？在台湾1000个就很了不起了，5000个就很大。但是如果你去到了非洲，去到了奈及利亚，5000个人、1万个人教会呢？他只能说你们要加油，你们要努力，要赶快怎样？要加紧传福音的脚步啊！要加紧传福音的脚步。但是呢，有一个非洲奈及利亚来的宣教士，我在2002年，那现在是几年？23年前，我就认识他。那时我到台南去当传道，他就从非洲的奈及利亚，带着这个复兴的祷告的火来到台南，来这边宣教。去参加他的聚会呢，是一个早上，是一个周间的早上。当然还没有进去礼拜堂之前呢，就在礼拜堂外面听到这个礼拜堂里面在祷告的声音，而且那个声音非常的响亮，非常的洪亮，让我觉得哇，这么早就这么多人在里面祷告，真的非常的感动。结果一进去里面看，只有1个人在里面祷告，是谁呢？就是这个人。那我已经把他的照片调亮一点了，不然你可能看不出来他到底长什么样子。他的本人就是比这个还要黑，但是我那时候比较瘦，现在稍微胖了一点，可能在台湾吃得不错这样子。他常常台湾奈及利亚两边跑。他说在奈及利亚的教会就像在台湾的 7-Eleven 便利商店一样的多。在奈及利亚这个地方的复兴已经将近30年，而上帝的大作为让他们能够在那边从一个战乱中的国家，一个贪污的国家，一个腐败的国家，一个回教伊斯兰穆斯林霸占的国家呢，但是呢这很多的内战的国家，可是呢他们不断的进步，基督徒的人口比例不断的上升，到现在基督徒有49%，穆斯林剩下51%，所以这个国家呢将要转化，也成为一个很重要的指标。
而这个伊美牧师呢，在接受基督教的报道、报纸在访问的时候，认为奈及利亚他们复兴能够复兴这么久的关键是什么？第一个，他说就是要有上帝的话语，每一件事情都是从圣经神的话语而出来。第二个就是要有长时间的祷告，长时间的祷告。我们教会的祷告会，好，现在礼拜三大概都1个小时，1个礼拜1次，礼拜天早上1次。好，如果你有参加共读聚会的，好，也会跟着祷告。但是呢，他说在奈及利亚他们的教会的祷告会都是5个小时起跳，5个小时起跳。好，如果你7点来参加祷告会，几点回家？12点回家，晚上12点回家。他说他们的祷告聚会都是5个小时。当然不都是祷告，他们也会唱歌，也会敬拜，也会见证，也会分享，也有信息。但是他们对于这个聚会的火热呢，专注力是非常的长。有时候我们来参加一场的主力场的聚会，如果牧师讲太久，或是这个聚会台上的讲员讲太长，那就会觉得坐不住了，受不了了，想要赶快离开了。可是呢，在非洲不会，你只要聚会1小时，他觉得聚会都还没有开始，聚会2小时，他觉得聚会准备要开始；聚会3小时，哇，他觉得正准备要开始这样投入。4小时、5小时这样聚会，他说，甚至他们聚会的祷告会是到10个小时，都比我们上班补习的时间还要长。你可以想象啊，你在上班的时间，整天都在祷告，有没有可能呢？怎么可能发生呢？伊美牧师还说，虽然奈及利亚受很多的逼迫，受很多的内战，还有很多的外患，还有他们的选举等等，但是呢，这些逼迫，特别是信仰上的逼迫，很多基督徒被人家用枪指，很多被人家用私刑，因为你要跟伊斯兰教传福音是很困难的事情。以前宣教士都直接放弃，伊斯兰教是终身信仰，不能够改教。如果你改信其他宗教，按照伊斯兰的教条是可以把你处死的。但是呢，他们还是要向伊斯兰教的信徒来传福音，让那个不可能变为可能。虽然他们遭受逼迫，但是他们教会呢却更加的警醒，更加的委身。没有人离开教会，他们的为主传福音的心智呢更加的火热。而最后他讲到，这个复兴能够持守住的关键，就是这个复兴能够不断，就是他们要持守这个复兴。他们知道这是上帝的救恩，上帝让这个国家在使徒行传第8章就已经有黑人、有非洲的人信了、决了志、信了耶稣、受了洗，带着圣灵欢欢喜喜的回到非洲。可是呢，将近快要2000年来，非洲没有像欧洲一样，没有像中东一样，没有像美国一样，美国福音传进去之后200多年，不到200年时间，成为世界上最强的国家。欧洲福音跟着保罗的脚踪传到了土耳其，传到了马其顿，传到了过了爱琴海。这个欧洲呢，也在短短的几百年内成为这个当时世界最强大的国家。甚至呢，我们看到非洲，台湾也是400年前荷兰人把福音带来，160年前英国的宣教师马雅各把福音带来。台湾在这160年来的进步是突飞猛进。台湾能够很多的层面成为世界第一，我们不要小看，不要以为这是台湾人天生丽质，没有，这个是福音对台湾带来的改变，这是上帝给台湾人的祝福。但是重点是台湾的教会有没有持守？到今天有没有对于福音、对于圣经、上帝的话、对于祷告有这样的热情？还是认为这都是应该的，我生下来就这样，就是天生的，所以我可以把我的时间拿去做我喜欢做的事情，把我的人生运用在我喜爱的事物上面。对于上帝的话，对于上帝的旨意，对于追求上帝的国和义呢，却没有想要有感动，没有想要付出，没有想要付代价。亲爱的弟兄姐妹，我们要传福音，台湾要继续复兴，阿们。跟你旁边说，我们要继续传福音，台湾要继续复兴。我们要传福音，台湾要继续复兴，不能够让福音只有到我们自己，然后我们嘴巴就封住，我们就停住我们的脚步。以前牧师已经讲很多次，巴克里、甘威里、马雅各、马街，每一个人都是用走的，你去走一次看看，你要付上多大的代价？上次我有分享，我从这里走到蜀桃医院，这样就要走1个多小时。以前他们是从台北淡水出发，一天就走到中立。
这要付什么样的代价？为了要把福音带到中立，但是他不只是要带到中立，他是为了要到新竹，为了要经过关系，为了要经过这些这个什么湖口这些的地方，宣教士们这样的父亲付出是他们一个传福音的热忱。今天我们有很多传福音的工具，很多的学习。但是呢，我觉得最重要的传福音是要让人家能够明白、相信耶稣是基督。所以牧师也要推荐一个传福音很棒的工具，叫做 A1 初信造就。大家说一次。这个 A1 初信造就呢，其实就是牧师在这当牧传道人20几年的过程当中，觉得能够把这些的福音，能够把基要真理，能够帮助人能够来明白懂得，把它编成12堂课。这12堂课呢，从认识神、认识人、认识耶稣基督、认识圣灵、认识教会、认识奉献。你已经上过 A1 的，请举手一下。已经上完的，谢谢。还这么多人没有上，好，请放下。好，跟你旁边说，好，要找时间来上 A1 初信造就，要找时间来上 A1 初信造就。一开始牧师编完这个讲义的时候呢，只有50几页。好，那这一次上完之后呢，总共有139页，139页。好，那这些内容呢，不是要你把它读过去而已，而是希望你能够消化，能够理解。因为我们不是犹太人，我们不是从小就是能够明白旧约，能够明白律法，但是透过这样子的教材，透过这样的材料，帮助我们，让我们能够真的去把福音认识，去尝过那个主恩的滋味，知道这碗牛肉面到底多么的好吃，知道耶稣基督怎么样成为我们生命的救主，你才能够去跟人来分享这个福音和好消息。传福音是证明耶稣是基督的运动，证明耶稣是基督。耶稣在传福音带领学生门徒的时候，他也走到哪就问人说：“人说我人子是谁呢？”就有人告诉他说：“哦，老师啊，我们在这一代人听到人说人子你是谁呢？说你是先知的一位，说你是先知以利亚，说你是施洗约翰。”但是耶稣问了很多次，都没有得到他想要得到的答案。直到有一天，他的门徒彼得回答了一个正确的答案。他说：“老师，你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣听到之后，当下就对彼得说：“彼得，你是彼得，是磐石。我要把这句话不是人所启示你，是上帝阿爸父启示你。”然后接着他说：“我要给你一把什么？天国的钥匙。”这个是我在网络上找到天国的钥匙。这个是一个玩笑梗啊，说这是一个铜线，如果你拿着这把钥匙，把它插到哪里去呢？插到插座里面去，然后就可以很快就可以上天国了，那就被电死。好，所以这个是错误示范，好，不要模仿，好，不然你到时候没有上天国，不要找我负责。好，天国的钥匙也不一定是长这样，好，但是天国的钥匙，彼得他拿到这把钥匙的关键在于他认出了耶稣是谁？基督，而且是永生上帝的儿子。他把他过去所读到的旧约所读到的话，以及耶稣的教导，他认识他眼前的这一位不只是一个拉比，不只是呼召他得人如得鱼的一位老师，他眼前的这一位是救世主，是弥赛亚，是基督。所以他见证了这一位，而他拿到了天国钥匙。亲爱的弟兄和姐妹，如果我们没有明白耶稣是基督，是不能够拿到天国的钥匙。但是当我们明白耶稣是基督，是道成肉身神的儿子，我们就带着这把天国钥匙，甚至这把钥匙还可以复制，还可以 copy， 你可以给人，每一个人都有一把天国钥匙。跟你旁边说，我们要得到这把天国的钥匙。再对他说，要把这把天国钥匙也要分享给人，也要把这一把天国的钥匙怎么样分享给人。所以今天牧师要透过使徒行传的4段经文来看，他们在当时的初代教会怎么样在传福音，就是见证证明耶稣是基督这个事情上面成为一个运动。我们首先来读我们上个礼拜读过的使徒行传2章36节，请
你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。在这里五旬节那天，彼得讲到很清楚，讲到这位耶稣不再是你们认识那位木匠的孩子约瑟玛利亚的儿子耶稣，这位耶稣不再是住在加利利北边拿撒勒人耶稣，这位耶稣是基督，就是圣经旧约当中所预告预言的那位弥赛亚，是救世主。他把这样的信息在五旬节那一天传给谁呢？传给一群来到圣殿来过五旬节收获节的敬虔的犹太人。这群犹太人他们是侍奉神敬畏耶和华，非常的敬虔，从他们的家乡每一个人都长途千里跋涉，千里迢迢长途跋涉来到耶路撒冷锡安山上来这边。而在五旬节那一天，他们得到的礼物就是圣灵的赐福，圣灵的同在，让他们认识到这位耶稣是基督。第二段呢，是在使徒行传第5章的42节，我们一起来读：每日在圣殿家里不住教导人，传耶稣是基督的福音。路加记载这个他们传的福音内容是什么？传耶稣是谁？基督，就是这位弥赛亚，就是这位救世主。有时候我们传福音不是要讲时事、讲新闻，讲你会怎么样更健康，讲怎样你可以更丰盛，你可以怎么样成功，你可以怎么样富有，你可以怎么样收入，这个斜杠，你可以怎么样财富自由。你要传的福音的内容，要传的是耶稣是救主，耶稣是弥赛亚。而我们看到使徒行初代教会的传福音，从原来在圣殿，现在对象呢，除了圣殿，还到人的家里面。到家中，意思就是这些敬虔的犹太人的家人，他们的社区的人也得到了福音。所以传福音从教会开始，接着就是跟这些信主的家人。现在在台湾，很多教会都会用幸福小组来传福音。幸福小组呢，它设计的方式也是从我们的个人的周围的人脉，找出我们的 best，找出我们的属灵的朋友、慕道友，然后透过设计，透过安排好的聚会，透过很用心准备的内容，让这一群的人能够得到感动。即便他来到教会，他不一定会被圣灵充满，但是他会被大家的热忱、被大家的热情、被大家用心的准备而打动他的心，而他就敞开他的心门，就决志也信耶稣，甚至加上后面的装备的课程。让他在信主之后，短短的几个月内就可以受洗。受洗之后，他就可以在短短的2年之内，甚至他们希望能够在1年之内，甚至还在更短，说希望能够在8个月之内，一个受洗的人在8个月之内就可以变成一个小组长，带领小组的小组长。他们也的确做到，但是这个是一个经过包装和设计。但是目的就是不断的复制，能够快速的传福音给人。所以我们看到使徒行传初代教会从圣殿，福音从圣殿到圣殿，到了个人的家中，也在传福音。第3个阶段，我们看到是到往外地去。我们来读使徒行传第8章4到5节，那些分散的往各地去传福音的道，向当地人宣讲基督。他们过去传福音在圣殿，在家中，现在呢还去到了各地，甚至去到了撒玛利亚。在昨天跟今天读到了使徒行传第8章，跟着腓利教会受到迫害，腓利把福音带出去，去到一个撒玛利亚这个地区。撒玛利亚跟犹太的关系好不好？不好。可是呢，也没有人想要去那边传福音，是因为教会受到迫害，不得已的情况下，福音也跟着出来。你有没有遇到这种不得已的情况下，福音传出去呢？或许有，或许没有。但是呢，得时或不得时，总要传福音，总要救些人。而因为在这个不得时，教会没有天天得救，天天人数增长，受到迫害，天天都是有基督徒被抓去关，被扫罗抓去关在监牢当中。但是福音也跟着这些使徒分散四散，也传到外面去。第4个是我们今天读到的第9章，我们来读22节。扫罗越发有能力，驳倒住在大马士革的犹太人，证明耶稣是基督。这群对象是谁呢？这群对象是更不好惹，
撒玛利亚人他跟这群犹太人好，同样都是敬拜上帝的，只是他们关系不好。现在住在大马士革，就是现在的叙利亚，这一群人呢，好，他们是难搞，他们是亚述帝国亚兰人的后裔。亚述帝国他们是出了名的凶狠和残暴，在旧约当中，他们多次的好来对抗以色列人，还有和以色列国南国犹大交恶。但是那一群也有犹大人，好，但是呢，这一群的犹大人，好，他们犹太人，好，或许是，或许不是，但是呢，他们是极力反对基督徒的犹太人。所以我们可以看到，扫罗一开始他怎样迫害基督徒，到后来扫罗甚至要捉拿基督徒，好，一路捉拿到大马士革到叙利亚去这条路上。叙利亚大马士革，它是一个非常具代表性的城镇，是一个城市，但是呢，也象征着在那个地方要传福音是非常的困难，却没有想到非常困难的地方，传福音的地方，上帝也是借着圣灵的帮助让福音带去。就好像今天的奈及利亚，过去30年前可能不会有人想要去那边传福音，50年前的人可能认为奈及利亚这一辈子好像被咒诅一样，好像被上帝遗忘。这个地方不会有教会，这个地方福音传不出去。但是没有想到，今天的奈及利亚，这个一场的礼拜5万人，是家常便饭，远远超过我们所能够想象的。这是上帝的作为。所以把这4节的经文，4段的经文，我们把它浓缩起来看。第一个是一群在耶路撒冷的圣殿敬畏上主的人，相信了耶稣，成为第一批的基督徒。接下来是他们跟他们一起在圣殿到他们家中的人，就是住在耶路撒冷犹太全地的人，他们上教会的人，他们的家人也跟着信了耶稣，不再是只有在犹太教下。第三个是他们受了迫害，分散去到撒玛利亚，和那一群关系不好的人也信了耶稣，也跟他们一起认识了耶稣是基督。而第4个，甚至他们去到了北边的叙利亚，去到了大马士革，去那个极力抵挡、反对基督教、反对迫害耶稣的地方，他们也去那边传了福音。这4个地方4个过程，代表了耶稣他所预言的《使徒行传》1章8节。我们再来读第3次。可是圣灵临到你们的时候，你们会充满着能力，要在耶路撒冷、犹太和撒玛利亚全境，甚至到天涯海角，为我做见证。这里讲到我们传福音，不是只有带自己家里面的人信耶稣，带自己的爸爸妈妈、自己的儿女而已，而是我们也要带着我们的家人，带着我们的慕道友，带着我们身边的这些的 best。这一些的亲朋好友来信耶稣。不过这是第2阶段，传福音的第3阶段是你要把福音带去给那些跟我们关系不好的人。你有没有跟你关系不好的人？有。你有没有想要传福音给他？没有。如果你有想要传福音给他，保证你跟他关系会怎样？开始变好。阿们。现在跟你关系不好的人，是因为你还没有传福音给他。可是你有没有想过，当你开始要把福音带给他的时候，你跟他的关系就一定要发生改变，你就一定要跟他多聊上个几句，你一定要找机会来关心他、了解他，为他来祷告。甚至第4个阶段是要那个抵挡福音、抵挡耶稣、抵挡基督的地方，也要去传福音，那是更高难度、更不容易的。但是这个传福音是一个证明是耶稣是基督的运动，也是一个从容易到越来越困难的一个阶段。但是你会发现，有的人可以，有的人不可以。它的关键在于你有没有依靠圣灵，有没有圣灵在我们身上的权柄，让我们成为新造的人，让我们所说的、所做的都能够来见证这位耶稣就是要使我们得救的耶稣。这位耶稣就是在这个世界末日的预言之下，最离我们最近的世界末日预言是在几月几号？7月5号。那一天会发生什么事情？大地震，还有好，那天会发生很多的这个大地震。好，网络上面传得沸沸扬扬。如果是真的的话，那我们现在要做什么？
有的人可能会去买黄金，有的人会去买太阳能的充电器，因为停电之后，你现在很多的电器通通都不能用。然后有的人可能会去买露营车，有人开始会存粮、存罐头，会买瓶装水。不管怎么样，但是世界末日不是宝特瓶的瓶装水救了你，世界末日也不是充电器救了你，在世界末日当中也不是黄金救了你，在世界末日当中谁可以救你？我们来念约珥书2章28节的最后一句话。凡求告主名的，就必得救。再一次，凡求告主名的，就必得救。所以重点是在迎接耶稣再来，世界的终局，世界的末日，我们要怎么样能够预备好迎接耶稣，也能够在危难当中能够求告主的名呢？今天信息的最后，就是我们在教会当中。遇见耶稣、经历耶稣、传福音之前，我们一定要经历这3件事情。你要传福音，就是代表着第一个，你要成为新造的人。一起说，成为新造的人。哥林多后书5章17节，我们来念17节。无论谁一旦有了基督的生命，就是新造的人，旧的已经过去，新的已经来临。就像是你要告诉人家这家餐厅有多么好吃。你一定要先去吃过一次。这本书有多么好看，你一定要先把它看过看完。就是你要告诉人家信耶稣到底有多好，你就要自己要先因为相信耶稣而成为新造的人。如果你还是活在老我旧我，喜欢说谎，喜欢生气，喜欢偷窃，喜欢偷懒，喜欢奸淫，喜欢赌博，喜欢做暧昧的事情，还没有借着耶稣成为新造人，我们所传的福音是有限的。唯有当我们靠着耶稣的帮助，我们自己成为新造的人，我们所说来的每一句话都是一个见证。而在哥林多后书的5章17节，除了告诉我们要成为新造人，5章19节是一个非常好传福音的范本。我们来读黄色的19节，我们所传的信息就是上帝借着基督与人建立和好的关系，他不追究他们的过犯，并且把他与人和好的付托了我们。上礼拜我们读了约翰福音3章16节，而这就如同约翰福音3章16节一样，把整个福音好消息用最简单的大白话来让我们明白，原来福音就是神借着他的儿子耶稣基督来跟世上的罪人建立和好的关系。而且神不是要定人的罪，把人像耶稣钉在十字架上，不是，神要救我们，让我们可以跟他和好，可以亲近。而这个就是福音，这就是好消息。上帝通过我来告诉你这个好消息，你可以跟上帝有和谐的关系。阿们。所以要传福音，第一个要先成为什么人？新造的人。第二个，你要传福音，你要使爱神的人得益处。请说一次，使爱神的人得益处。知道这句话是出于哪里吗？圣经，对，圣经。哪里？新约，对，新约。新约哪一卷书？罗马书，太厉害了。第8章哦，因为上面有写。8章28节，我们一起来读一次。我们知道上帝使万事互相效力，叫爱上帝的人，就是他按照自己的旨意呼召的人都得益处。所以被上帝所拣选的生命，会在他身上看见他的生命是得到上帝的祝福，是得到上帝的益处、好处。本来贫穷的成为富足，软弱的成为刚强，本来是活在死荫之地的，变成有大光来照他；本来是活在咒诅当中的，却成为祝福。这一切都是见证上帝的作为。在福音茶会的时候，士林传道敏哲的爸爸在这边见证他的祖先好几代生了儿子都夭折，但是因为信了耶稣之后，他不但没有夭折，而且呢还人丁兴旺，还成为上帝的祝福。当这个见证拿出来讲的时候，就可以让人家来看见，这真的不是人所做得到，是神才做得到的，是上帝的儿子所做的事情。所以30节叫爱神的人，什么是爱神的人呢？爱神的人就是上帝早就预先拣选的人。跟你旁边说，你是神预先拣选的人。上帝拣选你，你才会在这个地方做礼拜。
上帝拣选你，才会在教会里面受洗成为基督徒。上帝先拣选你，你才会知道你要成为一个传福音、成为一个爱神的人、成为一个得益处的人。但是上帝拣选了你，只是先，但是代表你后面还有人，上帝也要拣选。所以先被拣选的人，上帝要呼召他们，要让他们能够活出新造的人的样式，才能够叫身边的人得着益处，才能够把这福音带给他们，分享上帝的荣耀。第三个，我们要传福音以前，我们必须要用诸般的智慧传扬耶稣。我们一起说一次，用诸般的智慧传扬耶稣。出于哥罗西书几章几节？1章28节。我们来读黄色的28节，请。因此，我们向所有的人传扬基督，用各样的智慧劝诫教导大家，为要把每一个人带到上帝面前，使他们成为成熟的基督徒。使他们成为什么？你有办法想象住在你家的邻居每天在那边初一十五，然后吃素，然后拿香烧金纸，然后呢过得很没有平安。但是你有没有想象过他会有一天变成成熟的基督徒呢？你有没有想象过你的亲戚、你的家族的家人，他们可能现在都拒绝来上教会，拒绝来听福音，拒绝来信耶稣，但是有一天他会变成非常火热的基督徒，甚至在台上来带领敬拜，有没有可能？有，感谢主。在人所不能的，怎样？在神凡事都能。这个可能是上帝透过我们预先拣选的人，上帝赐给我们诸般的智慧。这句话翻得很漂亮，但是很容易被误会啊！猪一般的智慧不是那个猪，是各样猪就是各样的意思。上帝给我们有各样的智慧，懂得怎么样去跟人家来建立关系，哪怕眼前这个人是我们的仇家，这个人是我们的冤家，这个人是跟我们不相往来的人，可是上帝让我们有智慧，圣灵让我们身上动工，你知道怎么样能够敞开他的心。这个礼拜牧师跟协会的总干事还有同工去参访在龙安街的一个据点，这个据点很有名，它被评鉴为这个全桃园市据点做的最好的一个据点，做了快要20几年。那这据点呢，它的背后呢，是一个土地公庙，是一个黄赤宗亲会皇家，他们在地方呢，后来我们去听他分享，他说他们这个皇家呢，在桃园那个地方呢，有18甲地，18甲大到哪里去呢？大到蜀桃医院那边去了，18甲地。他说呢，蜀桃医院对面呢有一块地，以为是内壢，不是，那个是桃园区，那也是过去他们祖先留下来的地，现在没有。可是他们这个宗亲会呢，一直在这个地方上很有势力，那他们也办了这个据点，办得非常的好。那他们甚至呢，这个已经70几岁，这个理事长，退任的理事长，每一天早上5点多骑着摩托车从龙安街那边骑到我们这边的永和市场买菜、买鱼、买肉，然后呢买蔬果，然后呢用摩托车50人份的食材再骑回去，然后呢开始找志工来煮饭，每天都煮给50个长辈据点来吃。这样一晃呢，就是20几年，哇！我们听了之后真的是佩服到不行。虽然他们都不是信耶稣，都不是在教会，可是他们用他们的金钱，用他们的信仰，他们也在活出一个能够容他们的神义人的一种生命。他们来为土地公在做见证，那也真的感动很多的人。那故事还很多，但是呢，听到这边，我们去不是要跟他们竞争，去不要跟他们来比较，而是去呢要跟他们用诸般的智慧，能够跟他们分享说，我们在中华路这边的教会也有在做据点，我们也跟你们学习，跟你们来交流。后来才知道说，这个讲师就是20年前，那时候牧师是协会的总干事，20年前呢就邀请那个讲师来这边帮我们上志工证，所以你有拿过志工证的人呢，大概都有上过这个老师的课。
其实这是一个上帝在做的事工。我们会发现，在这一切当中，上帝在带领我们，让我们能够用智慧与外人，就是外邦人来交往。跟你旁边说，用智慧与外邦人来交往。然后再说，用智慧来传扬耶稣。所以我们要传福音，第一个你要先成为什么人？第二个你要使人怎么样？这个是谁呢？是你自己爱神的人。爱神的人就是你预先被神所拣选的人。你要拿出一个丰盛的生命，你要看见上帝在你身上的祝福。我也看到很多的基督徒，他一辈子都活在缺钱当中、跑路当中、借钱当中，然后失业当中、生病当中。我也看过有不少这样的基督徒，信主了10年、20年、30年，然后工作一直换都不稳定。也看过这样的基督徒，那他一直没有办法活出见证，一定有问题 ，something wrong， 一定要把它找出来，因为你需要耶稣来拯救你、解决你的问题。当耶稣解决你的问题之后，你就随便出去见证。我以前是欠钱的、讨债的欠债的，但是现在耶稣让我不用欠钱，不用欠债，这是上帝的作为，这就是一个真实的生命。还有第三个，要用诸般的智慧来传扬耶稣。请敬拜团来到台上。在今天的信息要结束以前，牧师要再次鼓励大家，我们都要成为一个传福音的人。跟你旁边说，我要成为一个传福音的人。我成为一个传福音的人。你也要成为一个传福音的人。你要成为一个传福音的人。我们都要成为传福音的人。今年迦南教会60周年，等一下你可以去教会看一下10周年、20周年、30周年。每10年人有一些的改变，每10年这个大合照上面照片会有一些的不同。有的人是因为传福音进来这教会，有的人是因为传福音离开这教会。但不论进来或离开，只要继续在传福音，我们都是在上帝的国度当中一起在努力，一起在奔跑。但最怕的，我们是成为一个不会传福音，也不知道要传福音，也没有要传福音的人。我们虽然每一年的照片都有看到我，每10年都看到我在这个照片上面，可是我这10年来没有跟人做见证，这10年来没有跟人家来介绍耶稣就是基督，就是救主，是非常可惜的事情。世界末日不一定是在7月5号，在2个礼拜、3个礼拜后来临，但是有一天当我们离开这世界上的时候，我们就不能够再传福音。传福音是我们在这世界上唯一能够做、还能够有做的事情。当我们离开这世界上的时候，我们就没有办法带领人来认识耶稣是基督。祈求上帝让我们能够成为新造的人，帮助你，帮助我。我知道上帝让我成为新造人，但是不是只有过去成为新造人，每一天每一刻我都要成为新造人。今天我就可以跟人家来分享福音的好处，把上帝给我的恩典也能够与人来分享，让人来认识耶稣是基督。也要祷告圣灵的能力、圣灵的同在，圣灵帮助我们能够明白真理，让我们开口所传的都是耶稣基督的好消息。我们一起从座位上站立起来，我们一起用这首诗歌来回应，求圣灵使用我们，帮助我们，让我们每一个人都能够带着圣灵的能力，能够勇敢为耶稣基督做见证、传福音。哈利路亚，感谢主。你是我喜悦，是我力量，让我敬拜你，有主。你是我盼望，是
见证。你愿意传福音吗？愿意的就说阿们。你愿意把福音传给跟你关系不好的人吗？愿意的就说阿们。虽然你觉得不可能，但是神说，在他没有难成的事情。当我们渴慕神的能力，当我们渴慕神的能力在我们生命当中来彰显，上帝要使那个不可能信耶稣的，要成为一个成熟的基督徒。阿们。上帝要使那个不愿意接受耶稣的、反对上教会的、反对信耶稣的，上帝要使他成为像保罗一样。上帝要使用他，能够在教会当中，在世界各地天涯海角为主做见证。阿们。关键在于要有人传福音，有你有我来跟他介绍耶稣基督是救主，耶稣基督是人类的救主。愿上帝帮助我们，愿上帝使用我们。这是我邀请大家同声开口，为你上帝所要呼召你传福音的人，为他来祷告。我们一起同声开口来祷告。心靠你我的主，在你中没有难成的事，在你里面凡事都有可能。耶稣，在你中没有难成的事，因为我全心信靠你我的主。全心信靠你我的主，因为我全心信靠你我的主。让我们拍掌，感谢荣耀归给爱我们的主耶稣。哈利路亚！耶稣，我们赞美你，耶稣，我们赞美你，你是配得我们赞美的神。虽然人的心中有彷徨，在这世界上有战争，有疾病，有饥荒，有苦难，但是我们知道这是主再来的日子要临近了。唯有在末日的时候，凡求告主名的都必定要得救。让我们宣扬耶稣的名，让更多人明白耶稣是基督，耶稣是救主，耶稣是永生神的儿子。求圣灵帮助我们，让我们勇敢的出去传福音，做见证，带领人来领受这份生命的礼物。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的帮助、圣灵的感动与圣灵的充满，与你们众人同在，
使你们离开教会出去，能够为主耶稣基督做见证，传扬耶稣是基督，是神的儿子，是求告主民必定得救的救主，从今时直到永永远远。阿门。那么再次拍掌，把荣耀归给耶稣。天才中的信息可以将那山挪开，相信神的应许可以跨越困难，信心的祷告神都听见，大声地宣告，勇敢向前。你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许，无论有多少，在基督里都是amen。但你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许，无论有多少，在基督里都是amen。你的应许，无论有多少，在基督里都是amen。哈利路亚！拍手将荣耀归给我们的神。跟旁边人说，在耶稣里没有难成的事。在耶稣里没有难成的事。阿门。我们今天的聚会到这边，愿彼此平安，愿神祝福大家。